صاحب یہ بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں لیکن آئین کے اندر کوئی قدغن نہیں ہے کہ الیکشن وقت سے پہلے ہو جائیں. برطانیہ کی ہم مثال دیتے ہیں، ہمارا جو جمہوری پورا آئینی نظام ہے، پارلیمنٹری نظام ہے، اسی پہ بیس کرتا ہے. وہاں پہ ہم نے دیکھا ابھی آگے پیچھے 5 وزیر اعظم تبدیل ہو گئے، جمہوریت کو فرق نہیں پڑا. تو کیا کوئی قدغن نہیں ہے جمہوری اور آئینی طور پہ؟ اس میں کوئی قدغن نہیں ہے اگر فریش مینڈیٹ آتا ہے تو؟ امتیاز صاحب، جو موجودہ جو پارٹیاں حکومت میں ہیں، یہ جو پارٹیاں حکومت میں ہیں، یہ جب ڈیمانڈ کرتی تھی کہ فریش الیکشن ہو جائے تو اس وقت تو عمران خان صاحب الیکشن سے بھاگتے تھے، پی ٹی آئی تو بھاگتی تھی. ٹھیک ہے، اب جب وہ حکومت میں سے نکل گئے ہیں تو آگے ایک اپوزیشن پارٹی، ایک ہی پارٹی ہے جو کہتی ہے الیکشن ہو. اب یہ اس طرح سے تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک پارٹی ڈیمانڈ کرے اور الیکشن ہو جائے. آئین میں یہ تو قدغن نہیں ہے بالکل کہ الیکشن کبھی بھی کال کر سکتے ہیں، گورنمنٹ کر سکتی ہے، کال ہو سکتے ہیں، لیکن گورنمنٹ نے کرنا ہے نا. وہ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ کس وقت پر پراپر ٹائم ہے. یہ بھی تو آئین میں لکھا ہے، یہ کوئی آئین سے باہر تو ہم بات نہیں کر رہے. لیکن سر وہ جو ایک پارٹی ہے نا ڈیمانڈ کر رہی ہے، کو چلنے دیں. آئین کو اس ایک پارٹی کی وجہ ہی آپ قرار دے رہے ہیں. آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ ان کی وجہ سے دیکھیں عدم استحکام ہے، ان کی وجہ سے حالات ایسے. تو وہی پارٹی جب آتی ہے کہ بات چیت کر لیتے ہیں تو آپ لوگ کوئی اس میں کوئی ایسی سنجیدگی نہیں دکھاتے. تو یہ پارٹی نہیں، دیکھیں بات چیت پہ تو بیٹھے تو صحیح، بات چیت پہ بیٹھتے ہی نہیں ہیں. کل انہوں نے کہا بات چیت کریں گے، آج کہتے ہیں کہ ہم بات چیت نہیں کریں گے، اسی مہینے توڑ دیں گے. بھائی اسمبلی توڑنا ہے تو آپ توڑ دیں، آپ کے پاس یہ اختیار ہے، آپ کے وزیر اعلیٰ کے پاس، کر دیں. لیکن ہمیں تو یقین نہیں آتا کہ اپنا پرویز الہی صاحب عمران خان کے کہنے پہ ایف آئی آر تو درج نہیں کراتے، وہ ان کے کہنے پہ اسمبلی کہاں سے توڑیں گے. یہ تو چلو آنے والا وقت بتائے گا کہ کون اسمبلی توڑتا ہے کون نہیں توڑتا، اور ٹوٹتی ہے نہیں ٹوٹتی ہے. تو یہ تو لیکن ڈیفینیٹلی ان کے پاس اختیار ہے، وہ کریں گے. اس کا جواب، اس کا توڑ ہمارے پاس ہوگا انشاءاللہ. ہے ہماری قیادت سوچ رہی ہے اس پہ اس کا توڑ بھی نکالیں گے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ پاکستان کی پالیٹکس میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، اس کو ہم فیس کریں گے. لیکن مطلب یہ پورے ملک میں غیر یقینی صورتحال پھیلانا، یہ پی ٹی آئی کو کسی طریقے سے بھی زیب نہیں دیتا. ملک کے حالات جو ایسے ہیں، جس طرح کے صورتحال ہے، خود فاروق حبیب صاحب مذاکرات نہیں ہوتے تو وہ عمران خان نے کہا ہمیں کہ اسمبلیاں اسی ماہ تحلیل کر دیں گے. اب جب مذاکرات کی آپ لوگ ان کو آفر دے ہی رہے ہیں تو ذرا اس کے لیے ماحول بھی بنانا پڑتا ہے. لیکن آج اسی حوالے سے جو تنقید کی گئی خان صاحب کی اس آفر کے حوالے سے وزراء کی جانب سے، جس میں سعد رفیق اور رانا ثناء اللہ شامل ہیں، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ دھمکیاں دے رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں، ایسے تو ہم مذاکرات نہیں کریں گے. دیکھ لیں وہ کیا کہتے ہیں. اکٹھے نہیں چل سکتے. دوسرے یہ کہ مذاکرات ان کی ضرورت ہے، ہماری نہیں. یہ دھمکی امیز جو ہے نا، وہ ہمیں مذاکرات کی آفر نہ کرے. اگر یہ انہی طور طریقوں سے ہم سے چاہتا ہے کہ مذاکرات کر کے کوئی ڈیٹ لے تو نہیں لے سکے گا. ایک تو دھمکیاں، بہتان اور گالیاں اور مذاکرات اکٹھے نہیں چل سکتے. دوسرے یہ کہ مذاکرات ان کی ضرورت ہے، ہماری نہیں ہے. جی فاروق صاحب، کیا کہیے گا؟ ایکویشن پسند نہیں آ رہی، مذاکرات پلس دھمکیاں. تو کہتے ہیں ایسے تو ہم نہیں آگے بڑھیں گے. تو کیا ٹون ڈاؤن کریں گے؟ کچھ آپ لوگ اس پہ سوچیں گے؟ دیکھیں بات بڑی سادہ سی ہے. میں نے پھر آپ کو پہلے ایک سینیریو رکھا، سارا پس منظر آپ کو بیان کیا. 8 مہینے ہو گئے ہیں ان کو اقتدار میں آئے. 13 جماعتیں، 13 جماعتوں کے ساتھ ساری پاور، ساری طاقت ساتھ جڑی ہوئی ہے. لیکن کس بات کا خطرہ ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ارشد شریف کے اوپر 16 ایف آئی آریں ہوتی ہیں، اس کو ملک چھوڑ کے باہر جانا پڑتا ہے. ارشد شریف جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں. سمیع ابراہیم کی پٹائی ہو جاتی ہے. ریان ریاض کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. جمیل فاروقی کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. آدم سواتی کو پکڑ کے نہ صرف برہنہ کیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے. ان کی ازواجی زندگی سے متعلق ویڈیو ان کی وائف کو بھیجی جاتی ہے. اس کے بعد ان کو انصاف نہیں ملتا، بنیادی انسانی حقوق کا خاتمہ ہو جاتا ہے. پھر گرفتار کرتے ہیں، پکڑ کے کوئٹہ بھیج دیتے ہیں. ایک 75 سالہ بزرگ سے خوفزدہ ہوئے ہوئے ہیں. اسی طرح 33 ضمنی انتخابات ہوتے ہیں. 11 قومی اسمبلی کی نشستوں میں سے 9 عمران خان جیت جاتے ہیں. 23 صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں میں سے 21 پی ٹی آئی جیت جاتی ہے. اس کے علاوہ جتنے سرویز آ رہے ہیں، ہر جگہ پر عوامی مقبولیت نظر آ رہی ہے، ثابت ہو رہی ہے. دوسری جانب کیا ہو رہا ہے؟ ملک پیچھے جاتا جا رہا ہے. لیکن کیسز کس کے معاف ہو رہے ہیں؟
शहबाज शरीफ का FIA का 16 अरब का केस माफ हो जाता है। ऑफर नैब के केसेस में नैब के केसेस खत्म हो जाते हैं। आप कर रहे हैं, वो शिकवा ये कर रहे हैं कि साथ धमकी ना लगाएं। हाँ नहीं धमकी नहीं लगा रहे। इनको खुद पता है कि ये बुरे तरीके से फंस चुके हैं, ना आगे जाने का रास्ता है ना पीछे जाने का रास्ता है। मैं सिर्फ एक सिनेरियो बता रहा हूं कि 8 माह में मुल्क को कहां ले आए। अब ये कहते हैं कि मुज़ाकरात जो हैं वो हमारी जरूरत है। हमारी जरूरत नहीं है भाई, मुल्क की जरूरत है। पाकिस्तान की आपको फिक्र नहीं है। मुल्क तबाह बर्बाद आपने कर दिया। 8 महीने में 6.5% ग्रोथ पे इमरान खान मार्च में मुल्क छोड़ के गए। जब आपने अदम एतमाद लेकर आए, साजिश के तहत इमरान खान को घर भेजा। आज आप एक माइक ले ले, माइक भी छोड़े, अपने सामने वाले कैमरामैन से पूछ लें कि यार मुल्क 8 महीने पहले ठीक चल रहा था या आज ठीक चल रहा है? आप महंगाई पहले कम थी या आज कम है? आपके घर का किराया पहले कम था आज कम है? आपका बिजली का बिल इमरान खान के दौर में कम था या आज ये 8 महीने की इंपोर्टेड हुकूमत के दौर में है? ये पाकिस्तान को उस नहज के ऊपर लेके जाना चाहते हैं जहां पर कोई भी इसको ना संभाल सके। इनका क्या है पाकिस्तान में? जायदादें मुल्क से बाहर, बच्चे मुल्क से बाहर, ये तो फ्लाइट पकड़ते हैं बाहर चले जाते हैं। इनकी तो सजाएं भी बाहर गुजरती हैं क्योंकि बीमार हो जाते हैं, अदालतों से इनको रिहाई मिल जाती है, जमानतें मिल जाती हैं। छोटा चोर तो सारी सजा जेल में काटता है, वो जुर्माना ना अदा कर सके तो और सजा भुगतता है। मलबा डालती है। आप ऑपोजिशन में तो आप इनकी कारकर्दगी बताएंगे, ये आएंगे तो ये इन पे मलबा कराएंगे। बहरहाल इनका ये एक दावा था कि हम आके ट्रैक पे ले आएंगे, नहीं ला सके, लेकिन इसका जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपको भी ठहराते हैं फरोज। नहीं सदफ, बात यह है, मैं तो सिर्फ आपको ये कह रहा हूं, मैं तो नंबर्स बता रहा हूं ना। हमारे दौर में कोविड भी आया, आज कोई कोरोना तो नहीं है। हमारे दौर में टंडी दिल भी आया। हमारे दौर में भारत के साथ बॉर्डर्स के अंदर टेंशन शुरू हो गई। हमारे दौर में अमेरिका की अफवाज अफगानिस्तान से निकल के गई, अफगानिस्तान के अंदर मामलात बिगड़े, लेकिन इमरान खान पाकिस्तान की मैशियत को चला रहे थे ना। आज मुझे आप बता दें, $75 के ऊपर आपका पेट्रोल आ गया आलमी सतह के ऊपर। ये 30 से 35 रुपए पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होनी चाहिए थी। आम आदमी ये सवाल पूछ रहा है कि उसकी जेब से अजाफी पैसे क्यों निकाले जा रहे हैं। इश्यूज के ऊपर ये बात नहीं करते, आए बाएं शाएं लगे हुए हैं। मुल्क में इंतखाबात हमारी जरूरत नहीं है, ये इन्होंने फैसला करना है। अच्छा। ये जब भी इंतखाबात होंगे, इमरान खान साहब ने 2/3 से आना है और इंशाल्लाह सिंध के अंदर भी आपको इस बार मुख्तलिफ नताइज नजर आएंगे। लेकिन फिर मैं इनको ये कहना चाहता हूं कि आप ये जरा पूछ ले इम्तियाज साहब, मफाद को पीछे करें। जी इम्तियाज साहब, मुझे ब्रेक पर जाना है तो जरा आपसे जवाब चाहूंगी। मुझे ये बताएं, ये पूरा नक्शा खींचा फारूक हबीब साहब ने, वो ये कहते हैं ये हमारी जरूरत नहीं है इंतखाबात, अर्ली इंतखाबात, ये आपकी और मुल्क की भी जरूरत है, जिसकी उन्होंने सारी माशी वजूहात भी गिना दी और क्या क्या इस हवाले से होता है। तो मैं जवाब तफसील से दूंगा, 2 मिनट सुनिएगा। ये जो भाई ने बात की ना, फारूक भाई ने कहा कि जी इंतकामी कार्रवाइयां, तो मोहतरमा फरियाल ताजमल को रात को जेल में कौन ले गया था? कौन, किसकी हुकूमत थी? अपना मरियम नवाज साहिबा को किसने जेल में डाला? शहबाज शरीफ को किसने जेल में डाला? आसिफ अली जरदारी साहब को किसने जेल में डाला? इस तरह की लंबी लिस्ट है जो कि इस हुकूमत में मतलब ये सियासी इंतकाम के तौर पे नैब को इस्तेमाल किया गया और उन सबको मतलब उस तरह से टॉर्चर किया गया, उस तरह से किया गया जिस तरह शायद किसी आम आदमी को भी न किया जाता हो। अभी ये मतलब इनको हमदर्दी हो गई है। अदालतों की बात करते हैं तो रात को अदालतें खुलकर इमरान खान साहब को बेल देती हैं, मतलब एक केस में भी कोई पेशी नहीं होती, सबकी बेलें हो जाती हैं। और बच्चे तो इमरान खान साहब के बाहर हैं, बाकियों के तो बच्चे इधर ही हैं। जिनके बच्चे बाहर रहते हैं तो बाहर रहते हैं, किसी वजह से भी रहते हैं, लेकिन मतलब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वालों के सब बच्चे इधर ही हैं। एक गलत चीज दूसरी गलत चीज को जस्टिफाई तो नहीं करती ना। नंबर दो फारूक हबीब साहब ने कहा कि सिंध में आगे करेंगे। सिंध में मैं गारंटी देता हूं, चैलेंज करता हूं, इनको अगर उम्मीदवार भी मिल जाए ना पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के मुकाबले में, तो आप शर्त जो शर्त कहेंगी, जो सियासत कहेंगी, मैं सियासत छोड़ दूंगा। इनको वहां उम्मीदवार भी नहीं मिलेंगे इंशाल्लाह। आप देखिएगा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सिंध के अवाम की दिलों में रहे। भुट्टो जो है, भुट्टो का नाम लोगों के मतलब हर घर की उसमें है। तो ये मतलब इनको ये एक ख्वाब, एक मतलब उसको होता ना, एक सोच होती है कि ये हम पूछेंगे, ये बार बार कहते हैं, ये हम पूछते हैं।